जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवान अपार करुणारू आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आम आज ओडिया व्याकरण नवम श्रेणीर समास विषयवस्तु को आलोचना करवा। आमर ये समासर अनेक गुड़िए वैशिष्ट्य तथा उपादान बा समास क्या नहीं गठित से विषय आलोचना करवा एवं समासर प्रकार भेद विषय आम एठारे आलोचना करवा पिलामान। ताहले डेरी नकरी भिडियो को आगे नवा। परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को जदि एक पदरे परिणत करिवार नाम हेउची कोन ना समास। आम समास क्या कहबा पिला माने ना समास कहले जदि गोटे किंबा दीटा पद को मिसेकी जदि सिंगल गोटे पद हुए से गोटे पद हेले आम कोन कहबा ना ताकू कहबा समास। बुझीला पिला माने से कहला जे कोन ना गोटे पद बा गोटे रु अधिक पद दीटा हो तीनिटी हो जदि आमे तीनोटी पद को कौन करवा ना एकाठी मिसेई देबा एवं मिसेइबा द्वारा जदि ता गोटे अर्थ प्रकाश करुथाए ताकू आमे कौन कहबा पिला माने ना ताकू कहबा समास। बुझीला कि नहीं दुईटा बा दुई रु अधिक पद मानकर संबंध थिबो एवं एक पद रे परिणत करबा को कौन कहा जाय थाए पिला माने ना समास कहा जाय थाए। समास प्रक्रिया रे संपर्कित होइथिबा पद गुड़िक है समस्त पद, पूर्व पद, पर पद, उत्तर पद, समस्यमान पद और विग्रह वाक्य। एतिक गुड़िए या आम उपादान कहले मध्य हम पिला माने कहीं जितेबाला आम समास पढ़ा समय आम यही समस्त पद तथा पूर्व पद, पर पद, उत्तर पद, ये समस्यमान पद, विग्रह वाक्य ए विषय जानवा को नितांत जरूरी अटे। जदि आम या जापर ना ताहले आम समास विषय वस्तु को बुझीपर ना। जदि मु तुमको गोटे उदाहरण देदेवी समास क्या कह जाए समासर गोटे एग्जाम्पल जदि आम नहीं जावा सपोज देखा पिला माने तो पिला माने आम जिते गोटे एग्जाम्पल कथा कहूँ सपोज नहीं जावा आमर एग्जाम्पल है गृहागत अर्थात गृहागत कहले कौन ना आम एठारे या संधि मध्य करि परिबा जेमती गृह को युक्त आगत अर्थात जितेबाला भी आम कहूँ ना कौन ना गृह को आगत गृहागत एठारे जो द्वितीय विभक्ति लगिला कौन ना कूटा एठारे आम देखीचु जे दीटा पद गोटे है गृह को आ गोटे है आगत मिसी जाइछंती मिसिला परे कौन करछंती ना गोटे अन्य एक पद सृष्टि करछंती जोटा आम गृहागत बोलिक कहूँ। आम कहूनु गृह को आगत आम एमती कहि परिबा नाही जदि कहबा ताहले एटा भूल हो किंतु दीटा को मिसेई आम जदि कहिदेबा गृहागत ताहले सेटा हला समास। बुझौछि पिला माने दुई बा दुई रु अधिक पद को एक पद रे परिणत करबार नाम हला कोन समास। ठीक जेमती गृहागत ताहले आगु को बढ़िबा। समस्त पद क्या कह जाए जितेबाला आम समास पदगुड़िक तो मिलित होगा परे जो पद सृष्टि हुए ताकू आम कही था समस्त पद। जितेबाला देखा कौन ना जे समास पदगुड़िक मिलित होगा परे जो पद सृष्टि करथांती ताकू कहा जाय थाए समस्त पद। से समस्त पद को आम कौन बोली कही थाउ ना समास निष्पन्न पद बोली मध्य आम समस्त पद बोली कही थाउ। समास निष्पन्न पद को समस्त पद बोलिक कह जाए जमती गोटे एग्जाम्पल नहीं जावा एवं बुझवा समस्त पद क्या कह जाए। सपोज पिला माने आमर एग्जाम्पल अच्छी कौन ना सिंह चिन्हित आसन सिंहासन यदि सिंह चिन्ह थिबो सही आसन को आम कौन कहबा ना सिंहकर आसन बा सिंहासन बोली कहि परिबा। ताहले एठारे सिंहासन होउची कौन ना समस्त पद। समस्त पद कहीं है जे समास पदगुड़िक मिलित होई एठारे सिंह गोटे चिन्हित गोटे आसन गोटे तीनोटी मिसला एक जोग दुई जोग तीन समान कौन होती ना सिंहासन होती। तो ये जो केते गुड़िए पद मिलित है परे जहाँ आम पाई थाउ ताकू कही थाउ समस्त पद। एठारे सिंह होउची पूर्व पद आसन होउची पर पद चिन्हित होउची मध्य पद मध्यर पूर्वर पूर्व पद मध्यर परे पर पद अर्थात
ପୂର୍ବପଦ ମଧ୍ୟପଦ ଏବଂ ପରପଦ ତିନୋଟି ମିଶି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ସମସ୍ତ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ସମସ୍ତ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଥାଏ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ତାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଯଦି ସିଂହାସନ ସମସ୍ତ ପଦରେ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଓ ଆସନ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦ ବାହାର କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ପଦ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପରପଦ ନେଇଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବପଦ ଆଉ କ'ଣ ନା ପରପଦ ଇଏ ଦୁଇଟା ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାସ କରୁଛୁ ସମାସ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସମସ୍ୟମାନ ପଦର ସମାହାରରେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପରପଦ ନେଇଥିଲେ। ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ। ସିଂହ ହେଲା ପୂର୍ବପଦ, ଆସନ ହେଲା ପରପଦ। ତ ସିଂହ ବି ହେଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଆସନ ବି ହେଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ବି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତଥା ସମାସ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ସମାସ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକରି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କ'ଣ କହିବ ନା ସମାସରେ ଆମେ ପଦମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ କରିଥାଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ତଥା ସମାସ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ସମାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯଦି ସମାସକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ବିଭକ୍ତି ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ସମାସର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ସମାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଜାଣିବାଟା ଟିକେ ସହଜ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବିଭକ୍ତି ଉପରେ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାରେ ବା ବୁଝିବାରେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାରର ନା ସମାସ ହେଉଛି 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ସମାସକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ସେ ଯେଉଁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ? 1 ହେଲା ତତ୍ପୁରୁଷ, 2 ହେଲା କର୍ମଧାରାୟ, 3 ହେଲା ଦିଗୁ, 4 ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବହୁବ୍ରୀହି ହେଲା 5 ନମ୍ବର, ଅବ୍ୟୟଭାବୀ ବା ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ହେଲା 6 ନମ୍ବର। ତତ୍ପୁରୁଷ, କର୍ମଧାରାୟ, ଦିଗୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବହୁବ୍ରୀହି, ଅବ୍ୟୟ ଭାବ। ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ଏ ହେଇଗଲା ତ ଆମର 6ଟି କ'ଣ ନା ସମାସ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ୟାକୁ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଫାଷ୍ଟ ତତ୍ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବା। ୟାର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ଓ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଦୁଇଟିରେ ଉତ୍ତର ପଦର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତତ୍ପୁରୁଷ ଏବଂ କର୍ମଧାରାୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଉତ୍ତର ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଉତ୍ତର ପଦର ପ୍ରଧାନ ବୋଲିକରି।
ଦିଗୁ ଓ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ପୂର୍ବପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ। କାହାର ନା ଦିଗୁ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ଉଭୟ ପଦ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଉଭୟ ପଦ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପଦ, ପୂର୍ବପଦ, ଉଭୟ ପଦ। କିନ୍ତୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟମାନ ପଦର ଅର୍ଥର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇଏ କୌଣସି ସମସ୍ୟମାନ ପଦର ଅର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ନଥାଏ। କିଏ? ନା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମାସ ବା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିଦେବା। ତତ୍ପୁରୁଷ ଏବଂ କର୍ମଧାରୟକୁ ଉତ୍ତର ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦିଗୁ ଅବ୍ୟୟୀଭାବକୁ ପୂର୍ବପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଉଭୟ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବହୁବ୍ରୀହିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ବିଭାଗୀକରଣକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତତ୍ପୁରୁଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ସମାସ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆମେ ସମାସର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ସମାସ 6 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ତତ୍ପୁରୁଷ, କର୍ମଧାରୟ, ଦିଗୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବହୁବ୍ରୀହି ଏବଂ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ତାହା ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଡେରି ନକରି ତତ୍ପୁରୁଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ସମାସ ହୋଇ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପଦରେ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ ଆଇଦର ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସମାସ ହେଲା ପରେ ପଦର ଯଦି ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ? ନା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏହାର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଲୋପ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ପଦକୁ ଦେଖିବା, ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି 7 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମୀକୁ ନେଉ ଅଲରେଡ଼ି 2ରୁ 7 ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ଏହାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଗୃହକୁ ଆଗତ ହେଲା ଗୃହାଗତ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୁ ଲାଗିଛି, କୁ ଚିହ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହକୁ ଆଗତ ଗୃହାଗତ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଗୃହ ଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସମାନ ହୋଇଗଲା ଗୃହାଗତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମାସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ନେଉନୁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନପ୍ରାପ୍ତ, ଘରକୁ ମୁହାଁ ଘର ମୁହାଁ, ସାହାଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା କୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରିତ ଚରଣାଶ୍ରିତ, ମାଛକୁ ଧରା ମାଛ ଧରା, ଦୁଧ ବା ଦୁଗ୍ଧକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଦି ସମାସ କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ କାଳ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଚିରକାଳକୁ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ ଚିର ଦୁଃଖ, କ୍ଷଣକାଳକୁ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ତ ତାହାର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସମାସ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯଦି ଲୋପ ପାଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ସେହିପରି
ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଯେତେବେଳେ ସମାସ ହେବ ଏବଂ ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦର ଲାଗିଥିବା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ନା ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃକ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ତାହା ଲୋପ ହୋଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ। ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ ବିଦ୍ୟାହୀନ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ, ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ, ଜଳଶୂନ୍ୟ, ମନଗଢ଼ା, ହାତକଟା, ଶୋକାକୂଳ, ତନ୍ତବୁଣା, ଭଗାରୀ ହସା, କାଳିଦାସ ଚରିତ ଆଦି ସମାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରେ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ହେଇଗଲା ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ପୁତ୍ର ଶୋକ, ରଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଦେବାର୍ପିତ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ପିତ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲିକିରି। ସେହିପରି ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଛତାକନା, ପିଇବା ପାଣି, ମନୋରୁଚା ଆଦି ସମାସ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଏଠାରେ ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନିମିତ୍ତ ଏଠାରେ ବି କୁଙ୍କୁ ରହିପାରେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ନିମିତ୍ତ ଅର୍ପିତ ଏଠାରେ ୱକଙ୍କ ବା ୱକଙ୍କୁ ଏଟା ଲୋପ ହେଇକି ସମାସ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମାସ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ପଞ୍ଚମୀରେ ଦେଖିବା ରୁ ଠାରୁ ଠୁ ଇଏ ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ ବୃକ୍ଷପତିତ, ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ବିଦେଶାଗତ, ସେହିପରି ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଗୋଠଖଣ୍ଡିଆ, ଧର୍ମଛଡ଼ା, ରୋଗମୁକ୍ତ, ଗଛତଳା, ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମାନ୍ଧ। ଏଠାରେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧର ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋପ ପାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ଜନ୍ମାନ୍ଧ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଜନ୍ମଯୁକ୍ତ ଅନ୍ଧ ସମାନ ହେଇଗଲା ଜନ୍ମାନ୍ଧ। ତ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୁପ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଷଷ୍ଠୀରେ ରଙ୍କଙ୍କର ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରଙ୍କଙ୍କର। ତ ଏହି ସମାସର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିବିଧତା ରହିଛି। ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ନଦୀର ଜଳ ନଦୀ ଜଳ, ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, କର୍ମଫଳ, ମାତୃଭାଷା, ମାନବ ଧର୍ମ, ଯୁବକ ସଂଘ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ। ଅର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପର ପ୍ରଭୃତି ପଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବପଦ ହୋଇଥାଏ। ଅହନର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ରାତ୍ରିର ଅଧ ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ଅହନର ପୂର୍ବ ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ନଈର ମଝି ମଝି ନଈ, ଅହନର ଅପର ଅପରାହ୍ନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରପଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବପଦଟା ପଛକୁ ଆସିବ। ଯେମିତି ମଧ୍ୟଟା ଆଗରେ ଅଛି, ଅହନଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ପରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅହନ ସମାନ ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ସମାସ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ଆମେ କେତେ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ର କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ଅହନ ପୂର୍ବ ଆମେ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ପୂର୍ବାହ୍ନ କହିବା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଧା ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି କହିବା ତାହା ହେଉଛି ଭୁଲ, ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର କହିବାଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍। ସେହିପରି ଅଧରାତି, ମଧ୍ୟଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇପାରିବ। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ରାଜା ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ରାଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯଦି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିବ ରାଜା ଥିବ ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ରାଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ସମସ୍ତ ପଦଟା। ହଂସମାନଙ୍କର ରାଜାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ରାଜହଂସ। ଏଠାରେ ରାଜା ଥିଲା, ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ରାଜ ହେଇଗଲା। ପଦମାନଙ୍କର ରାଜା ଏଠାରେ ଅଛି, ଏପଟେ ରାଜପଥ ହେଇଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର, ମଗଧର ରାଜା ମଗଧରାଜ, ସେହିପରି ହେବ ରାଜନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ହଂସଡିମ୍ବ, ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ ଛାଗଦୁଗ୍ଧ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନର ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟା ରଙ୍କଙ୍କର ର ମକଙ୍କର
ये होगला तुमर षष्ठी विभक्तिर चिन्ह जहाँकि लुप्त होई थाए। सप्तमी तत्पुरुष पिला माने साहित्य निपुण साहित्य निपुण, गणित पटु गणित पटु, विद्यारे निपुण विद्या निपुण, गछरे पाचिला गछ पाचिला, अरण्य रोदन अरण्य रोदन। एठारे पूर्व पदरे थिबा सप्तमी विभक्तिर चिन्ह रे समस्त पदरे लोप होइछि। ସେହି ନିୟମରେ ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା, ସନ୍ତରଣ ପଟୁ, ନରାଧମ, ଦୁଃଖମଗ୍ନ, ବଣଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ଅଛି। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ନଞ୍ଚର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନ। ନଞ୍ଚର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠାରେ ଆମେ ନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହା ଏକ ନାସ୍ତିବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଧାରଣତଃ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ ହୁଏ ଏବଂ ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନ ଆଉ ଅଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ, ନ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ସେହିପରି ଅନଶନ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅନାଗତ ଅନିଷ୍ଟ ଅନୁନ୍ନତ ଏଠାରେ ନ ଅନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ନ ଚଳ ଅଚଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି ନା ଅଣା ଲାଗୁଛି ବା ଅନ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଯଦି ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନ ହେଉଛି। ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଅନ ହେବ, ନ ପରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ନା ଅ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋଧେ ଅଣ କହିଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠାରେ ନା ଅ ହିଁ ହେବ। ଯେମିତି ନ ଚଳ, ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହୋଇଗଲା ଅଚଳ। ନ କଟା ଅକଟା, ଏଠାରେ ଅର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଗଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଅନର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଅନ ହେବ, ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଅ ଆସିବ। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଆଉ କ'ଣ ଅବଟା, ଅଧୁଆ, ଅଦୂର, ଅପାଳକ, ଅପାଠୁଆ, ଅଲଗା, ଅମାନିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ଭାଷାରେ ଅଣର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନ ପରେ ସ୍ୱର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଅଣର ଆଗମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ନ ଅସାରିଆ ଅଣ ଅସାରିଆ, ଆମେ ଯେମିତି ଅଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବା। କେତେକ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଉପପଦ ବୋଲିକରି କହିଥାଉ। ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଉପପଦ। ମଧୁପାନ କରେ ଯେ ମଧୁପ, ମଧୁ ପାଇ କୂଳ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ କୂଳ ବୁଡ଼ା। ଏଠାରେ ମଧୁ ଓ କୂଳ ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଯାହାକି ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଯଦି ଧାତୁ କିମ୍ବା ଧାତୁ ସହିତ କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, କୁମ୍ଭକାର, ମଣିଷ ଖଟୁଆ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କାନକୁହା ଇତ୍ୟାଦି। ଯେ କାନରେ କହେଛେ ସେ ହେଲା କାନକୁହା। ଅଲୁକ ସମାସ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଟା ଜାଣିବା କଥା, କାହିଁକି ଏଟା ଲୁଚିତ ଆକାରରେ ବା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ସେ ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁକ୍ ବା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତା'ର ରୂପଟା ଲୁକ୍ ବା ଲୁପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଅଲୁପ୍ତ ବା ଅଲୁକ୍ ହୋଇ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଅଲୁକ ସମାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧରେ। ଆମେ ଖାଲି କହିପାରିବା ଯୁଦ୍ଧରେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସମାସର ସପ୍ତମ ପଦରେ ବା ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଲୁକ ସମାସ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହିପରି ଆହୁରି ଆମେ କରିପାରିବା ବନ, ବନେ କହିଲେ ବନରେ, ଚରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚରଣ କରେ, ଯେ ବନେ ଚର ଅନ୍ତେ ବାସ କରେ ଯେ ସେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଅନ୍ତେବାସୀ। ଅନ୍ତେର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ତରେ, ଯେ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନ୍ତେବାସୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।
आशा करुचे भगवानंकर अपार करुणारू आपण माने भलरे थिबे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुथिबे। आज आमे ओडिया व्याकरणर समास विषयवस्तु को आलोचना करिबा। आमे अन्य भिडियो रे तत्पुरुष समास पर्यंत जाइथिले। आज आमे कर्मधारय समास को आलोचना करिबा पिला माने। ताहेले डेरी न करी कर्मधारय समास को टिके बुझिबा ना। कर्मधारय समास कहले कौन बुझू। कर्मधारय समासर गठन प्रणाली रे विविधता रही पिला माने। विग्रह वाक्य और समास पदर गठन कौशल जदि आमे लक्ष्य करिबा ताहेले आमे याकू जानि परिबा। आमे एग्जांपल को देखिबा पिला माने। करे अछि नील अटे कई। नील कई एठा जदि आमे नील को देखिबा ताहेले नीलटा गोटे रंग जहाँकि गोटे विशेषण पद। कई हैला कौन ना विशेष्य पद। विशेष्य पद को विशेषण पद कौन करथाए ना विशेषित करथाए। जोटा नील आमे जदि कई खाली कहूँ सेटा कौ रंगर जदि आमे कहि दउछु ताकू नील रंगर ताहेले तार गोटे विशेष गुण को से कौन करछि ना परिमार्जित करछि। ठीक सही परि डेंगा गछ डेंगा अटे गछ। डेंगा गछ गछटा हैला तुमर विशेष्य पद। डेंगा हैला तुमर विशेषण पद जहाँकि विशेष्य पद को विशेषित करछि किए ना डेंगा। कमल शाग फटाहांडी सफा लुगा उड़ा जहाज लुणी माछ इटा हैला तुमर अनेक गुड़े कर्मधारय समासर एग्जाम्पल गुड़िक। आ गोटे एग्जाम्पल को देखिबा जे रुद्र से सुंदर। रुद्र सुंदर जे रुद्र से होचंती सुंदर। एटा जे एवं से व्यवहार करागला। जे मूर्ख से पंडित। मूर्ख पंडित। जे चालाक से चतुर से होगला चालाक चतुर। एठारे रुद्र सुंदर मूर्ख पंडित चालाक चतुर ये माने समस्ते होचंती गोटे गोटे कौन ना विशेषण पद। रुद्र सुंदर मूर्ख पंडित चालाक चतुर एमाने सब हो गले विशेषण पद। आउरी देखिबा जे राजा से ऋषि ये गला राजर्षि। एठारे राजा विशेष्य पद ऋषि मध्य होची गोटे विशेष्य पद। सही परि हेउचंती देवर्षि ब्रह्मर्षि इत्यादि। आमे कोन करचु ना दीटी विशेष्य पद सहित विशेष्य पद को जोग करि परिबा किंबा विशेषण पद को विशेषण पद सहित आमे नहीं समास सृष्टि करि परिबा। अर्थात विशेषण सहित विशेषण एवं विशेष्य सहित विशेष्य। आहुरी भी अनेक गुड़ी जिनस अच्छी विशेष्य सहित विशेषण विशेषण सहित विशेष्य को मध्य आमे कोन करि परिबा ना समास करि परिबा। एही सूत्र आमे गढ़ी परिबा शोक सागर कन्या रत्न पुत्रमणि शोकाग्नि अज्ञान अंधकार इत्यादि। यार साधारण धर्म कौन ना उपमेय और उपमान मध्य थिबा समान गुण धर्म को कौन कहा जाय थाए ना साधारण धर्म बोलिकरी कहा जाय थाए। आमे जेतेबेले उपमा अलंकार पढ़िथिले पिला माने छंद अलंकार पढ़वा समय रे आमे देखिथिले कौन ना उपमेय एवं उपमान मध्य जदि समान धर्म थिबो समान गुण थिबो ताको आमे कौन कहि परिबा ना साधारण धर्म बोलिकरी कहि परिबा। अर्थात मुखटी चंद्र परि सुंदर। मुख जेमती सुंदर चंद्र मध्य सुंदर। अर्थात चंद्र को कहा सहित तुलना मुख को कहा सहित तुलना करागला ना चंद्र सहित तुलना करागला। तेणु ये जो सुंदरटा ये गला आमर कौन ना साधारण धर्म। अर्थात चंद्र जेपरि सुंदर मुखटी सेहीपरि सुंदर। आमे मुख को कौन करचु ना चंद्र सहित तुलना करचु। तेणु दुई जनकर तुलनीय गुण होची समान कौन सेटा हला सुंदर देखा जिवाटा। उपमान कर्मधारय समास काक परि कृष्ण काक कृष्ण घन परि श्याम घन श्याम। काक और घन एठारे होचंती उपमान कृष्ण और श्याम होचंती एठारे साधारण धर्म। एठारे आमे देखिले केवल उपमान साधारण धर्म रही अछि। उपमान एवं कौन अछि ना साधारण धर्म रही अछि। उपमान सहित साधारण धर्मवाचक पदर समास को उपमान कर्मधारय समास बोली कहा जाय थाए। एही धारारे आमे जदि गढ़ी परिबा तुषार धवल लवणी कोमल एभली भाव में कौन कर परिबा ना अनेक गुड़िए शब्द सृष्टि करि परिबा। उपमित कर्मधारय समास मुखटी चंद्र परि अर्थात मुख चंद्र। मुखटा का भलिया देखा जाउची ना चंद्रंक परि। एठारे मुख हेउची उपमेय एवं चंद्र हेउची उपमान। उपमेय एवं उपमान कौन आम अलरेडी उपमा अलंकार रे पढ़ी सारी पिला माने। जहाँ को तुलना करा जाय थाए एवं जहाँ सहित तुलना करा जाय थाए ताहा उपमेय एवं उपमान।
ସମାସରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଅଧରବିମ୍ବ ପାଦପଦ୍ମ ଚରଣ କମଳ ନରସିଂହ ନରେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟପଦଟା ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପହରା ଦେଉଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର। ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର। ଏଠାରେ ଚିହ୍ନିତର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋପ ହେଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଛି ସମାସ ଗଠିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିତ ପଦଟି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ନା ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହୋଇଗଲା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। ଯେଉଁ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ପଦ ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ଲୋପ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। ଏହି ଧାରାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଗଢ଼ିପାରିବା ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ। ଏଠାରେ ମିଶ୍ରିତଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି ଘୃତ ଅନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି ସୁନା ମୁଦି ତିଆରିଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଲୋପ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା କାଠରେ ତିଆରି ପୋଲ କାଠ ପୋଲ ବର ନାମକ ଗଛ ବର ଗଛ ଦହି ଚୁଡ଼ା ରେଳଗାଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ବକ ଧାର୍ମିକ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଗଲା ଆମର ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର କୁ ଅଟେ ଆକାର କଦାକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବ ପୂର୍ବପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ପରପଦର ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ସମାସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କହିପାରିବା। ଫୁଲ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଫୁଲ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଫଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥର ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବି ମିଶି ପାରିଛନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଇଏ ହୋଇଗଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା। ସମସ୍ତ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଛି କିଏ ନା ଓ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଇଏ ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଦମ୍ପତି ବାଟଘାଟ ହରି ଓ ହର ହରି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା ହରର ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା। ହରି ଏବଂ ହର ଲେଖାପଢ଼ା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କହିଥାଉ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦର ସମଷ୍ଟିରେ ବା ସମାହାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କହିପାରିବା। ତ୍ରିଫଳା ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଫଳର ସମାହାର ତ୍ରିଫଳା। ତ୍ରିଟା ହୋଇଗଲା ତୁମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ମିଶିଯାଇଛି। ତ୍ରିଫଳର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ରି ଫଳର ସମାହାର। ଶବ୍ଦଟିର ଆଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତ୍ରି ବା ତିନି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଚାରି ବେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ବେଦର ସମାହାର। ଏହାର ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚାରି ଅଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଇଏ ହୋଇଗଲା ତୁମର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଷଡ଼ରିପୁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପଞ୍ଚବଟୀ ଚୌପଦୀ। ଚୌ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ଚୌ ହେଲା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଥିବ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଦ୍ୱିଗୁ ବୋଲିକିରି କହିପାରିବା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ବା ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କହିବା। ଦ୍ୱିଗୁ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଟିକେ ଅଡ଼ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ନା ଜଗି ରଖି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଟ୍ରିକି ଜିନିଷ ଏଇଟା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ବୁଝିପାରିନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ପିଲାମାନେ। ତ ତାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି
ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ସମାସ। ଆମେ ସମାସର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥ ଦଶାନନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନେ ବୀଣା ପାଣିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦଶାନନ ଏବଂ ବୀଣା ପାଣି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଦଶାନନ, ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର ସେ ହେଲେ ବୀଣା ପାଣି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଦଶ ଆନନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଖକୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ବୀଣା ପାଣି କହିଲେ କ'ଣ ନା ହାତ, ଯେ ହାତରେ ବୀଣାକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବୀଣା ପାଣି। ଦଶ ଆନନ, ଆନନର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁଖ। ତ ଦଶାନନ ଏବଂ ବୀଣା ପାଣି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ। ଏଠାରେ ଦଶ ଆନନ ବୀଣା ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲାବେଳେ ଏମାନେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହି ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛି, ଆନନ ତାହାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛି, ବୀଣା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର 10ଟି ଆନନ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଦଶ ଆନନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାହା ନ କହି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦଶ ଆନନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ନା ରାବଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେହିପରି ବୀଣା ପାଣି, ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର ତାକୁ ନ ବୁଝାଇ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ୍ରିଲୋଚନ, ପୀତାମ୍ବର, ଦିଗମ୍ବର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ପଞ୍ଚାନନ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏହାର ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝେଇ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଧରିନିଅ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଦଶାନନ, ଦଶ ଆନନ, ଦଶ କହିଲେ 10 ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ, ଆନନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦଶ ଆନନ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଇଗଲା ଦଶାନନ। ଆନନ କହିଲେ ମୁଖ, ଯାହାର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ବା 10ଟି ମୁଖ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିଲେ ଦଶାନନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ ଯେ ଦଶାନନଟା କେତେବେଳେ ବି ଦଶ ଏବଂ ଆନନକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ରାବଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେ ଦଶକୁ ବି ବୁଝାଉନି, ଆନନକୁ ବି ବୁଝାଉନି, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଉଛି କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ। ସିଏ ହେଲା କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଲା ରାବଣ। ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେ ସମାସର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ଯାହାର, ଯାହାକୁ, ଯଦ୍ୱାରା, ଯାହାଠାରୁ, ଯାହାଠାରେ ଆଦି ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମାସର ବିବିଧ ଆମେ ରୂପକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଲୋଚନା କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ତାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ନିୟମ ଅଛି। ଅପସନ୍ କ ବା ନିୟମ କ କହିପାରିବା। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦର ଅକ୍ଷରେ ଓ ନାଭି ଶବ୍ଦ ନାଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦଟା ଅକ୍ଷ ଏବଂ ନାଭି ଶବ୍ଦଟା ନାଭରେ ପରିଣତ। ଦେଖିବା ବିରୂପ ଅକ୍ଷି ଯାହାର ବିରୂପାକ୍ଷ, ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅକ୍ଷ ଯାହାର ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ। ସେହିପରି ଲେଖାଯାଇପାରେ ବିଶାଳାକ୍ଷ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଣି ପଦ୍ମ ନାଭିରେ ଯାହାର, ନାଭି ଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନା ନାଭ ହୋଇଯିବ, ଅକ୍ଷି ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଅକ୍ଷି ଥିଲେ ଅକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ନାଭି ଥିଲେ ନାଭ ହୋଇଥାଏ।
तेणु आम एग्जाम्पल गुड़िक भलकि टी कौन करा पड़ो पाने देखा पड़ो अक्षी थिले अक्ष हम नाभि थिले नाभ हम ठीक अच्छे आगू बढ़िया कौन ना जदि जशस तेजस मनस प्रभृति शब्दर शेष में स हलंत रही थाए ठीक सही भली शब्दर स हलंत शब्द को नहीं आम बहुब्रीही समास जदि सर लोप हुए एवं अंत अ आकार होता है बेले बेले स अतुट रहे ओ कर आगम होता है से समय कौन हम ना तो स हलंतटा कौन हम ना अतुट एवं कर आगम हो जमती महान तेज जार महातेजा उदार चेत चेत कहले चित्त जार उदार चेता उच्च मन जार उच्च मना अन्य मन जार अन्य मना अल्प बय जार अल्प बया बा अल्प वयस्क ये ही गला अन्य एक उदाहरण। नेक्स्ट को जीवा केतक क्षेत्र में नास्तिवाचक शब्द नहीं पूर्वपद हो बहुब्रीही समास होता है यह निषेधार्थक बहुब्रीही समास बोलिकी कहुई थाए नहीं अंत जार अनंत नहीं आदि जार अनादि नहीं गाध जार अगाध नहीं दोष जार निर्दोष नहीं कार जार निराकार हेबा कथा एक्चुअली टिकेटा भूली जाइए पिला माने लिखला बेले सेहीपरि गढ़ा जाई पारिबो अतल असीम निर्भय निराकार निरोग बेहोश बेतार बेहिसाबी निरर्थक निर्जन इत्यादि एवं विगत होइछि धव नाही बा नाही धव जହାର ताकू आमे कहि परबा विधवा विगत होइछि पत्नी बा नाही पत्नी जହାର ताकू आमे कहि परबा विपत्निक बा इत्यादि कहि परिबा। अन्य पद सहित सह शब्द जोगरे जो बहुब्रीही समास हुए ताहाकू सहार्थक बहुब्रीही बोलिकी कहा जाय थाए पिला माने जदि अन्य पद सहित जदि सह शब्द व्यवहृत होबो ताहे बहुब्रीही समास को आम कौन कहि परिबा ना सहार्थक बहुब्रीही बोलिकी कहि परिबा एवं एही सह शब्द समस्त पदरे स रे परिणत हुए यार जदि आम उदाहरण गुड़िक देखा परिवार सहित जी अछंती ताको सपरिवार कहि परिबा जे स्त्री सहित अछंती ताको सस्त्रीक कहि परिबा जे शिष्य सहित अछंती ताको सशिष्य कहि परिबा सेहीपरि गढ़ा जाई परिबो सानंद ससम्मान सविनय सबांधव सकुटुंब कुटुंब सहित जीए अछंती ताको आमे सकुटुंब बोली कहि परिबा तो कुटुंब सहित जहाँ जी अछंती ताको आमे कहि परबा सकुटुंब किछि असुविधा नै पिला माने स गोटे व्यवहृत होबो बेस अधिका किछि नाही। समान शब्द सहित बहुब्रीही समास हेले समान स्थान रे स हुए एवं केतक स्थल सह मध्य होता है जमती समान तीर्थ जार सतीर्थ समान उदर जन्म जार सहोदर बा सदर समान गोत्र जार ताको आमे सगोत्र कहि परिबा समान पिंड जार सपिंड बोली मध्य कहि परिबा। केतक बहुब्रीही समास रे उपमान पूर्वपद होता है उपमेय परपद होता है एवं समस्त पदरे उपमानर अंश विशेष लोप पाए यह आम उपमित बहुब्रीही बोली कही थाऊ कौन ना बहुब्रीही समास रे उपमानटा पूर्वपद हम उपमेयटा परपद हम एवं समस्त पदरे उपमानर अंश विशेष लोप पाइब ताकू आम कहि परिबा उपमित बहुब्रीही समास। जेमती गज गमन परि गमन जो स्त्रीर गजगमन बा गजगमनी बोली कहि थाऊ चिल आखि परी आखि जार ताके चिल आखिया बोली कहि थाऊ घोड़ा मुह परी मुह जार ताकू घोड़ा मुहा कहि परिबा अटो मुहा मरा माने गजगमना सुर्पणखा मागुर निशा मीन नयना इत्यादि आम कहि परिबा पिला माने एवं यार केते गुडी व्यक्ति हार बहुब्रीही मध्य देखा मिलता है एक जातीय क्रिया रे परस्पर व्यापृत थिबा बुझाइले आम से जगार व्यक्तिहार बहुब्रीही मध्य करिथाऊ केश को केश धरी जो युद्ध केशाकेशी परस्पर को परस्पर मारिबा कार्य हुए जो ही ताको आम मरामरी कहि थाऊ ठेंगारे ठेंगारे जो युद्ध ताके ठेंगा ठेंगी ठीक से परी बाड़ाबाड़ी पिटापिटी हाथाहाथी धराधरी पेलापेली ठेलाठेली इत्यादि ये है व्यतिक्रम बोलिक आम या कही था व्यतिहार बहुब्रीही बोलिक आम ताकू कही था पिला माने। बहुब्रीही समासर आउ केते गुड़िए उदाहरण अच्छी सहृदय जार सहृद सुहृद अष्टांग वक्र जार अष्टवक्र एक बाग जार एक बागिया दुई मुंड जार दो मुंडिया। तो पिला माने आज एतिकी धन्यवाद थैंक यू टू ऑल पुणी देखा अन्य एक वीडियो रे थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ सांग माने आशा करुछि भगवानंकर अपार करुणारू आपण माने भलरे थिबे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुथिबे
आज आम ओडिया व्याकरणर विषयवस्तु को आलोचना करिबा। आज आम देखिबा समासर अन्य एक प्रकार जहाँकि है अव्ययी भाव समास। आम बहुब्रीहि समास पर्यंत आलोचना कर सारी पिला माने। अव्ययी भाव समास कौन ना जो समास अव्यय पद पूर्वपद भाव रही अन्य पद सहित समास होता है और तहिरे अव्ययर अर्थ प्राधान्य थाए ताकू आम अव्ययी भाव समास बोलिक कही था। तो जो समास अव्यय पदटा कौन थी ना पूर्व पदरे थी एवं अन्य पद सहित समास हम तहिरे अव्ययर अर्थर प्राधान्य रहिबो ताकू आम कहीपर अव्यय समास। जमती एग्जांपल नेबा प्रतिहिंसा परायण व्यक्तिर अधिक क्षति होता है। जे प्रतिहिंसा परायण होता है रिवेंज जोड़ा आम कहूँ रिवेंज नेब बोलिक जो आशा पोषण करते तार ही बेसी क्षति होता है। हरिबाबू घटना को आमूलचूल वर्णना कले। जदि आम प्रथम वाक्य देखा प्रतिहिंसार कौन लगी ना प्रति गोटे लगी गोटे अव्यय पद। सेहीपरि द्वितीय वाक्यर आमूलचूल आ हेउची एक कौन ना अव्यय पद। तो अव्यय पद दुईटी शब्दर आरंभ में व्यवहार होती पिला माने। प्रथमटी प्रति व्यवहार होती एवं द्वितीय आ व्यवहार होती कौन होती पिला माने ना अव्यय पद सहित अन्य पद मिसिकी अच्छी अन्य अव्यय पद दुईटी शब्दर आरंभ में व्यवहार होती। विप्सा बा बारंबार व्याप्ति और पर्यंत सीमा अभाव योग्यता आतिशय्य वैपरीत्य सामीप्य सदृश्य पाश्चात प्रभृति अर्थ में आम अव्यय पद समास कर। तो सेगुड़ आम देखा जमी विप्सा कहले कौन ना पिला माने बारंबार 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 से जिनसटा हम थर को थर प्रतिदिन प्रति घर इत्यादि है गोटे विप्सार्थक शब्द। अभाव भिक्षार अभाव है दुर्भिक्ष। सेहीपरि बंदोबस्तर अभाव है बेबंदोबस्त। एठारे दूर और बे अव्यय व्यवहृत होती। व्याप्ति पर्यंत मरण पर्यंत आमरण सहित आमरण कहले मरण पर्यंत को बुझाई थी पारे। ठीक से ही पिला माने समुद्र पर्यंत आसमुद्र कंठ पर्यंत आकंठ आम खाइला बेले कौन करूँ ना तंटी पर्यंत खाई ताको आम कहीपर आकंठ से आहर करथिले बोली कहीपर। जीवन को व्यापी आजीवन पाद ठार आरंभ कर मस्तक पर्यंत ये गला आपाद मस्तक। एठारे आ हेउची कौन ना अव्यय पद। योग्यता रूप सॉरी योग्यता बुझाउतिले रूपर योग्य अनुरूप अनु अव्यय पद। अनतिक्रम शक्ति को अतिक्रम न करी यथाशक्ति। सेहीपरि यथाविधि यथोचित यथार्थ इत्यादि आम एटारे यथा को व्यवहार करुछु। पश्चात गमन बा अनुगमन सेहीपरि अनुकरण अनुताप अनुसंधान इत्यादि आम एठारे कौन करुछु ना अनु को अव्यय पद आकार व्यवहार करुछु। आतिशय्य अतिशय घंच निघंच एठारे नि होउची कौन ना अव्यय पद। सादृश्य मूर्तिर सदृश प्रतिमूर्ति। एठारे बनर सदृश है उपवन भाषार सदृश है उपभाषा। ठीक से हीपरि प्रति उप जदि आम देखा कूलर विपरीत है कौन ना प्रतिकूल पक्षर विपरीत है प्रतिपक्ष बा विपक्ष। ठीक से हीपरि प्रतिवादी मध्य हो पारिबो। एठारे बी है कौन प्रति और बी है अव्यय पद। लास्ट आम देखा नित्य समास। केतक स्थल में समास वाक्य न थाई मध्य समास होता है यह को आम कही था नित्य समास बोलिक। तो समास न थाई मध्य आम कौन कर ना समास को व्यवहार कर। कृष्ण सर्प यह निर्दिष्ट जातिर नाग को बुझाई थाए अन्य कला साप को बुझाए नहीं। ठीक से हीपरि नीलकंदर श्रीक्षेत्र पुरी पोकशुंघा छार पोक बिलुआ खाई इत्यादि अन्य प्रकार गोटे गोटे समास जहाँकि नित्य समासर अंतर्भुक्त। तो समास वाक्य को न बुझे जदि अन्य क्या बुझाई थाए ताहला नित्य समास। तेणु पिला माने आज पाई एतिके। थैंक यू सो मच। जदि को जगार भूल होइतिबो बा बुझबारे तुम असुविधा होइतिबो ताले निश्चित भाव में कमेंट माध्यम जनवाक अनुरोध। थैंक यू टू ऑल।